पावन निघी गोद दा आनंद माणदी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। करो कृपा सरबत संगतां मन बिरतियां नूं एकाग्र करदियां फतेह नाल पाओ सांझ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी अंदर आपां निरंतर जुड़ बैठे हाँ, हाज़री भर रहे हाँ, विचार चल रही है। साडा विषा है आनंद संस्कार भाव आनंद कारज। आनंद कारज की है, आनंद कारज की महानता की है। कल दे दीवान दे अंदर आप जी ने सरवण कीता सी कि विआह दा जन्म क्यों होया ते किवें होया। हुण विआह जिहड़ा सी वो 7 फेरियां ते खड़ा सी ते 7 फेरे 7 वचनां ते 7 वचन ते खड़े सन। 7 वचन तो भाव सच वादे, 7 वादे ले जाते सन, 7 शर्तां कबूल करवाइयां जांदियां सन। ते उहदे वास्ते समाज वालियां ने समझिया सी कि सुख ही सुख होवेगा, गृहस्थ जीवन चंगा होवेगा। पर ख्याल करना जदों विआह दा भी जन्म हो गया ते 7 फेरे लैके अपनी अधरंगणी औरत नूं मन लिया गया, पर उदों भी घर दे विच गृहस्थ विच आनंद ना बनिया, गृहस्थ विच सुख ना बनिया। ये आपां विचार अज करनी है कि किहड़ी वजह सी जिहदे करके लोग विआह तो भी भज्जण लग गए, लोग विआहां नाल नफरत करन लग गए, अपना घर अपने बच्चे अपनी इस्त्री नूं छड्ड के जंगलों वाल जाण लग गए। वो वजह की सी, वो कारण की सी। आपां सारियां ने अज जुड़ना है। तो मेरे सतगुरु जी का एक बचन जो पावन 351 अंक ते सुभाईमान आसा महला पहला गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी का उचारण किया। ये शब्द है जिदे रहाओ वाले बंद हन, रहाओ वाले बचन हन। गावो गावो कामणी विवेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पातार। ये विच मेरे सतगुरु जी अगे फरमान करदे, गुरु द्वारा हमरा विआह जे हुआ, जां शाहो मिलिया तां जानिया। मेरे साहिब कहते गुरु द्वारा हमरा विआह जा हुआ। हुण इत्थे विआह का जिक्र आउंदा है। ये गल ते आपां कबूलांगे कि गुरु नानक साहिब महाराज जी दे समय दा नाम ते विआह सी, और बाणी दे अंदर समग्र बाणी दे अंदर आनंद कारज नाम नहीं, नाम विआह ही आया है, विआह ही आया है। पर विआह जदों ये कंप्लीट रीत बन गया, विआह तो गृहस्थ नूं उम्मीदां लग गईयां, पर ख्याल करना ये तो नफरत क्यों पैदा हुई, ये तो लोग क्यों भज्जण लगे, क्यों ये तो लोग परे जाण लगे। मेरे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इहदा कारण दसदे हन। बाणी अंदर फरमान है, मेरे साहिब जी कहते हैं, गृहस्थ मैं चिंता उदास अहंकार, कर्म करता जी को जंजार। हुण ये निर्णय कर दिता। मेरे सतगुरु कहते हैं विआह तो है सी, गृहस्थ ते बनी, पर गृहस्थ दे विच होया कि लोग भज्जण क्यों लगे, लोग नफरत क्यों करन लग गए। मेरे साहिब कहते गृहस्थ मैं चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार। इहदा भाव समझ लईए। मेरे साहिब कहते कि गृहस्थ तां सुख वास्ते सी, पर इस गृहस्थ विच की होया, इस विआह दे बाद की होया कि मनुख दे जीवन विच चिंत तो भाव चिंता, ते दूसरा उदास, उदास तो भाव आपां जाणदे हां उपराम हो जाना, उदास हो जाना, जिन्हों असीं कह दिंदे हां निराश हो जाना, निराश हो जाना। चिंत उदास ते फिर अहंकार, अहंकार आपां सारे जानदे हां हो मैं, अहंकार हो मैं। कहंदे कि आ विआह तो बाद मनुख दे जीवन विच चिंता ने जन्म ले लिया।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀ ਕੋ ਜੰਜਾਰ। ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਜੰਜਾਲ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੇਵਲ ਫਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਕੋ ਜੰਜਾਰ ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹੰਕਾਰ, ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਨਮ? ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਧਰੰਗਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਰੰਗਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ 7 ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਊ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਧੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਦੇ, ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕਿਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਪੀੜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਖ ਸੀ, ਕਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਧਤੀਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਸੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਆ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਦੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ
ਜਿਵੇਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ। ਮਖੱਟੂ ਆ ਕੰਮ ਚੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਨ ਵੀ ਪੜਵਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾਵੀਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਭੈਣਾਂ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਰੇੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਛਡਾ ਕੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਆ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਬੀਬੀ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ। ਆ ਮਖੱਟੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਚਿੰਤਾ ਜਨਮ ਲੈ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋੜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੋਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੀਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧੀ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਣ ਪਰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਲਿਆ ਦਾਜ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਦਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਕਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਈਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੀ ਵੇਖੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦਾਜ ਬੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਦਾਜ ਚੰਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ? ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਜ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਦਾਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਲਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਲਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਕਾਹਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ, ਸਾਡਾ ਜੀਜਾ ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਉਦਾਸ। ਉਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ ਵਧਣੀ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀ ਕੋ ਜੰਜਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਤਨੀ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਤੀ, ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੁਰੀਤੀ, ਕੁਰੀਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਿਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜੇ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈ ਮਰਨਾ। ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਧੋਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਧੋਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਤਾ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਚਿਤਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਧੋਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਜਣੇ ਚੱਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਸਤੀ ਦੀ ਰੀਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰਹੀ ਮਨ ਬੌਰਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ, ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਧੋਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੋਰਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿੰਧੋਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡਗਮਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ।
क्योंकि उन्होंने पता जे पति मर गया मैनू जिंदे सड़ना पैना। लड़कियां कहंदियां मैं ब्याह नहीं कराना। तो कई लड़कियां उस समय दो मजहब सन ना, एक मुसलमान ते एक हिंदू। तो इत्थे जिक्र करदियां कुछ मुसलमानां दियां लड़कियां भी हिंदू परिवारां विच आईयां, पर जदों सती दी रीत होण लगी उन्हें कुरला के आखिया कि मैं मुसलमान घर दी हाँ, मेरे मजहब दे विच आ सड़ के मरना या साड़ना नापाक आख्या जाता है, सानू दफनाया जाता है। इस वास्ते मेरी बेनती है मैनू ना साड़िया जाए। तो पता जे उस समय फिर एक होर रीत ने जन्म लिया। ये कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, शायद अज इसे गल ते कई पिक्चरां कई फिल्मां भी हैं। तो शायद आप जानते भी होवोगे वो किहड़ा कि उन्होंने साड़िया तो ना गया, उन्होंने नाम दे दिता विधवा। तो फिर वो कंडीशनां ला दित्तियां, काल कोठड़ी विच रहना है, उन्होंने सुक्की रोटी देनी है, उन्होंने बाहर निकलन का हक नहीं, उन्होंने किसी को मिलन का हक नहीं, वो पैर विच जुत्ती नहीं होनी चाहिए, वो तन ते चंगा कपड़ा नहीं होना चाहिए, वो सिर दे उत्ते कंघा नहीं फिरना चाहिए, वो वाल खोल के एवें कमलियां दी तरह एक कैद का जीवन जीवे। तो गुरु के प्यारिओ वो जीवन मौत तो भी बदतर कर दिता, मौत तो भी बदतर कर दिता। आ रीतां ने जन्म लिया। पर हुण जेड़े सियाणे पुरुष सन उन्हां दे मन विच भी भै आण लगा, बई आ रीतां किहो जिहियां। कुछ इत्थों उपराम हो गए, कुछ दे अंदर इत्थों उदासी आ गई कि आ किहो जी रीत है, इहदे नालों ना विआह कराइए चंगा है। हुण पत्नी मर जाए तो पति दूसरा विआह करा लैंदा है, पति मर जाए तो पत्नी विधवा का जीवन जीवे या सती हो जाए। तो पता जे गुरु अमरदास महाराज ने कृपा की है। गुरु अमरदास महाराज ने अकबर नूं कह के आ सती दी रीत ते पाबंदी लगवाई सी। इतिहास पढ़ लियो, ये साडे गुरु की कृपा जे। सती दी रीत नूं बंद करवाया तो गुरु अमरदास महाराज ने कराया। चिंता का अंदर जन्म होया जदों लोड़ां वध गईयां ते लोग जिहड़े ने काम कार विहार विच फसे, हुण उसे जंजालां विच फसे उपराम हो गए, उदास हो गए। उन्होंने कहा छड्डो इस जंजाल नूं, छड्डो गृहस्थ नूं, आपां सारा कुछ छड्ड के बच्चे छड्ड के जंगलां नूं भज जाने आ। इस वास्ते अंदर उदासी। ते तीसरा कारण की है? सतगुरु ने 3 कारण दसे ना, चिंता, उदास ते तीसरा अहंकार। कहते तीजा सी अहंकार। वो अहंकार ने जन्म कित्थों लिया? आ जिन्हें कुछ दे दिता वो भी अहंकार विच, ते जिन्हें कुछ प्राप्त किया वो भी अहंकार विच। आखो सतनाम। हुण आ घर दे विच दुफेड़ा पाना ते घर दे विच उदासी नूं जन्म देना अहंकार सब तो वड्डा कारण बनिया। क्योंकि जिन्हें धी नूं कुछ समान दे दिता वो अपने अहंकार विच है, मैं ऐना दिता, अज भी हैं, मैं ऐना दिता, मैं धी दा विआह कीता, मैं ऐना दिता। पर गुरु के प्यारिओ सतगुरु की बाणी ये फैसला करती है कि गुरसिख दाज ना लैंदा है ते ना देंदा है। आपां विचारना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अंदर दाज लैण वाले नूं ते दाज देण वाले नूं की आखिया है, ये विचार आपां अगेरी करनी है। हुण इत्थे आपां विचार ये कर रहे हैं हंकार, देण वाले नूं देण दा हंकार ते लैण वाले नूं कुछ प्राप्त करन दा हंकार। क्योंकि बाणी अंदर वचन है ना, कहंदे जब किछ पावै तब गर्व करत है, माया गई तब रोवण लगत है। जदों ये कुछ प्राप्त करता है ये अंदर गर्व, ये अंदर मान, ये अंदर हंकार जन्म लै लैंदा है। तो जदों हथों कुछ जाता है ये उदास होंदा है, ये रोंदा है, फिर ये विरलाप करता है, ये विरलाप करता है, ये रोंदा है। हुण ये 3 कारण बने कि विआह जिहड़ा सी वो सुखदाई ना रहा। जन्म भावें विआह दा होया सी सुख करके, पर तीनों कारण बने चिंत, उदास, अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। ते गुरु के प्यारिओ आ हुण गुरु साहब महाराज ने दिव्य दृष्टि नाल देख लिया कि विआह जिहड़ा सुखदाई नहीं हो सकिया। विआह तो लोग नफरत करन लगे, विआह तो लोग भजन लगे, गृहस्थ छड्ड के कोई जोगी सन्यासी हो गया, कोई पहाड़ां दियां चोटियां ते जा बैठा, कोई जंगलां विच मंगल लाण लग गया, कोई किधर ते कोई किधर तुरिया।
पर अंदर विआह वाला शौक जिहड़ा सी ना वो बहुता ना रहा। कुछ कु सन जिन्हां दे अंदर विआह दा शौक, पर बाकी कुछ नफरत करन लग गए। हुण मेरे सतगुरु सिख नूं आनंद कारज वाल तोरदे ने। आ जिहड़ा नफरत दा कारण बन गया सी विआह, मेरे सतगुरु किरपा करते हैं, इनू आनंद कारज करते हैं। गुरबाणी के अंदर इहदा नाम आंदा है, पर वखरा वखरा करके आंदा है। आपां विचारना है, आपां विचारना है। तो गुरु किरपा करन, मेरे सतगुरु जी ने इस विआह नूं हुण आनंद कारज किवें कीता है, साडे अंदर की त्रुटियां आईयां ने, अज असी कित्थे खड़े हाँ ते साडा गुरु सानू किहड़ी जगह ते पहुँचा रहा है, इहदी विचार आपां कल करांगे। ते गुरु किरपा करन आप भी आयो, होरां नूं प्रेर के लियाओ, सच नां नूं टुੱਟੇ जुड़ जाण सच दे नाल, सानू पता लग जाए आनंद कारज दी महानता की है, किन्ना सतगुरु ने साडे ते उपकार कीता है। आप भी आया करो, होरां नूं प्रेर के लियाया करो। आप जी दे चरनां विच हाज़री भरदे हां। एक नहीं अनेकां भुल्लां होईयां होणगीਆਂ, अनजान समझ मुआफ़ करना, होईयां भुल्लां दी खिमा बख्श दे, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।